अस्सलाम वालेकुम। अज के वेले जी आया पिछले कई दिनों तो जोड़ा है पंजाब की हुकूमत के खरीदे हुए जहाज़ की गल्लां हो रही ने। असी भी इतने पहले भी गल की, अज फिर करांगे। लेकिन अज रोज़नामा एक्सप्रैस के विच एक खबर शाया हुई है, एक सरकारी सर्वे जिहदे मुताबिक पाकिस्तान के गुज़श्ता 7 सालों के गुरबत जी है वो 29% बढ़ के 29% हो गई है। और पाकिस्तान के जोड़े 22-23 करोड़ अवाम ने उन्होंने 7 करोड़ अफराद जोड़े ने इंतहाई गरीब ने। यह सरकारी सर्वे का लफ्ज़ है, इंतहाई गरीब ने। इस तो अलावा इस सरकारी रिपोर्ट क्या गया है कि देही इलाकों के जी गुरबत है वो शरह 36.2% है। यानी कि पंजाब की गल करिए तो पंजाब जोड़े कनक के मारे किसान, आलू के मारे किसान सारे देही इलाकों के ने उत्थे 36.2% है। शहरों के 17.4% गुरबत हो गई है। तो सूबे की गल करिए तो 7 वरियां दे विच पंजाब जी गुरबत है 23.3%, सिंध के 32.6%, खैबर पख्तूनख्वा के 35.3% तो बलोचिस्तान के 47% जी गुरबत हो चुकी हुई है। यह है वो सरकारी सर्वे जोड़ा कि खुद हुकूमत ने जारी किया गुरबत के लिहाज ना। तो दूजे पासे असी अपनी कौमी एयरलाइन PI जी है वो कटौतियां छोटियां कट के सारे खर्चे कट के सानू 10 अरब बेची है। तो पंजाब हुकूमत ने जोड़ा जहाज़ खरीदे है 11 अरब का, उन्हें पंजाब हुकूमत ने जी मकबूलीयत ते पजीराई हासिल की सी बसंत की वजह तो, और बसंत तो बाद यकदम पंजाब के मरियम हो गई सी, लोग बड़ी तारीफ कर रहे सन। लेकिन ये जहाज़ की खरीदारी ने सारे किते किराए ते पानी फिर छड़िया। इस पंजाब हुकूमत की पॉलिसियां, पंजाब हुकूमत के मुतनाज़ा फैसले जिहदे उत्ते कि खुद नून लीग के अंदर ही आवाज़ आ रही है, ये उत्ते गल करांगे अज के प्रोग्राम के स्टूडियो में ना मौजूद ने जनाब सीनियर तजियाकार सलमान आबद साहब, जनाब खालिद क्यूम साहब सीनियर तजियाकार। पर सब तो पहले तो मेहमानों जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो सलमान साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। आ सर्वे तुसीं भी पढ़िया होगा, देखा होगा। एक पासे तो गुरबत जी वधी जा रही है तो दूजे पासे साढ़े जोड़े हुक्मरान ने वो उड़न खटोले उड़न वाले कलीन जोड़े हैं ने वो ले जा रहे हैं। देखो रिजवान साहब, साड़ी गल अगर तुसीं देखो ना तो साडा जिहड़ा पाकिस्तान का हुक्मरानी का निज़ाम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी के ਜਿਹੜੇ मसाइल ने ना वो साड़ी कभी भी तरजीहात का हिस्सा नहीं रहे। और ये मसला किसी पंजाब हुकूमत का नहीं गा, चारों सूबे की अगर तुसीं हुकूमत वेख लो, फैडरल गवर्नमेंट वेख लो, साडा हुक्मरानी का निज़ाम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ अयाशी है, इन्ना शाहाना अंदाज है। वो भावें सियासतदान करन, भावें हुकूमती लोग करन, भावें अपोजिशन करन, भावें ब्यूरोक्रेसी करे, भावें कोई और तबके करन, यानी असी इनू एक लुटमार का अड्डा बना लिया। तुसीं अंदाज़ा लाओ ना कि एक ऐसी कमज़ोर बीमार मईशत जिहड़ी इस वक्त वेंटीलेटर ते पई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ हुक्मराना का अंदाज देखो कि तुसीं जहाज़ लै रहे हो। और जिस तरह तुसीं अपने तारुफ चुकिया कि पहले शहबाज शरीफ होरां ने खुद कहा कि सरकारी इदारे जिहड़े ने ये चलाना हुण रियासत की जिम्मेदारी या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं गी, यह निजी शोबे दे विच दित्ती जाणगी। हुण तुसीं एक जहाज़ खरीद रहे हो पंजाब एयरलाइन के नाम के उत्ते बकौल तुहाडे। फिर उस तो बाद तुसीं देखो कि जिहड़ी सीटां 17 सीटां के उत्ते बेस बना के बनाया गया है वो किस तरह एक एयरलाइन तैयारा हो सकता है। यानी अपने जाती इस्तेमाल वास्ते तुसीं एक तैयारा लैंदे हो। और पंजाब दे विच भी जिहड़ी सर्वे तुसीं दस्से ने कि जिहड़ी गुरबत तुसीं दस रहे हो और किन्ने बच्चे साडे स्कूल तो बाहर ने, अस्पतालों की हालत तुहाडे सामने हैगी है, ये सारा कुछ जाहिर करता है कि साडे हुक्मराना की तरजीहात आम आदमी के मसाइल तो बिल्कुल मुख्तलिफ ने। ऐसी वास्ते रिजवान साहब आम आदमी हुकूमत तो भी नाराज रहता है, वो भावें कोई भी हुकूमत आवे। और रियासत के नाल भी जिहड़ा उहदा मुकदमा है ना, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो भी बड़ा कमजोर होता है। और लगता है कि आवाम एक पासे खलोती है, हुक्मरान तबके एक पासे खलोते हैं। और तुसीं देखो कि उन्हां दी अयाशी च कोई फर्क नहीं आ रहा, उन्हां दी लुटमार च कोई फर्क नहीं आ रहा, उन्हां दी बंदरबाज च कुछ फर्क नहीं आ रहा। मैं तुहानूं चैलेंज करना वा, इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर सियासतदानां ने जिस तरह दुबई च जाके मनी लॉन्ड्रिंग की है और दुबई च प्रॉपर्टियां बनाई ने, उसका कोई हिसाब किताब लैण वास्ते तैयार नहीं गा। तुहाडी ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके नाल चीज़ां लै रही है, यह हुण कल तुसीं देखिया होएगा चाइना के अंदर जिहड़ा ना एक नवा कानून बनया है कि जिहड़े लोग यानी जिहड़े हुकूमत के अंदर लोग ने, सरकारी अहदेदार ने, उन्हां दे अगर 20 बच्चे और चाइना तो बाहर किसी मुल्क रहते हैं, उन्होंने ज्यादा अकाउंटेबल किया गया कि ताकि पता चले ए ना कि ए लोग इतों पैसे चुक के चले उत्थे सुट रहे हो। असी तो एक बकायदा लुटमार की क्लब बना लिया, एक अलीट क्लब है। और तुसीं ये सारी गल्लां जिहड़ी करदे पे हो, मैं समझना कि मरियम नवाज होरां ने जिहड़ी पॉपुलैरिटी गेन की सी, जिस तरह तुसीं कहा बसंत के बारे दे विच, मेरा ख्याल है एक वाकया हुंदा जिहड़ा तुहानूं उत्ते लै जांदा है, एक वाकया हुंदा जिहड़ा तुहानूं थल्ले लै जांदा है। इस वाकये दे विच इह होया। और जो भी इन्हां दे मुशीर ने, मैनूं लगदा है कि वो कोई ज्यादा नशे दे विच ने और उन्हें लगता है कि बस हुण साडा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि PTI नूं ते
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ CEO ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੈਰਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਹੀ। ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਸੰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਰਿਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨੀ ਡੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਯਕਦਮ ਏਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 에ਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1240 ਅਰਬ ਰੁਪਏ NFC ਅਵਾਰਡ ਦਾ, 40 ਅਰਬ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ IMF ਆਇਆ ਨਾ, IMF ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ 3 ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਵਫਾਕ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਦਾਰੇ IMF, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ IMF ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਅਸ਼ਾਰੀਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਕਾਨਮੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਪਾਵਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 716 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿੰਨੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਮੈਸ਼ਤ ਦੀ, ਜ਼ਰਾਅਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਅੱਸਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਅਫਰਾਦ ਖਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਅਸ਼ੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੱਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਬਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮਦਨੀ ਔਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਸ ਤੋਂ 25, 30, 40, 45% ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ KPK ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਹੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤਿਆਰੇਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ? अगर ये जाती त्यारा सी लेना सी तो क्या पिछला त्यारा जड़ा है ਉਹਦੀ कोई रिपोर्ट आ गई सी कि जनाब त्यारा जड़ा है इस काबिल नहीं गा, ये खतरे की निशानदी कर रहा है, इस वजह से नवा त्यारा लेना है। लेकिन साडा जड़ा हुक्मरानी का अंदाज है, छड्डो ਤੁਸੀਂ किस पासे चले गए हो वजीर आला के पासे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ IG ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ IMF ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਸੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। जी ब्रेक तो बाद जो है अच्छा खालिद चौब साहब, जिस तरह सलमान साहब गल कर रहे हैं कि आम आदमी तिकर जी कौमी मीशत की बेहतरी हो रही है असरात नहीं पहुँच रहे। तुसी माशाअल्लाह कई वरियां तिकर कई दहाइयां तिकर तुसी कांग्रेस को कवर किया है और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के पंजाब के वड्डे कांग्रेस रिपोर्टर शुमार होता रहा है। ये की वजह है कि एक अज के अखबार एक पासे तो IMF की रिपोर्ट छपी है जी कि करंट अकाउंट खसारा 14 वरियां पहली दफ़ा जोड़ा है वो खत्म हो गया है, दूजे पासे जी गुरबत इजाफे की खबर छप रही ने, ये कितने तजाद है, कितने खराबी है? अच्छा देखो, यह जी गल तुसी कीती है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सारा है वो खत्म हो गया, तुम सरप्लस चले गए सी। और मैनू याद है कि PTI के दौरे हुकूमत जो करंट अकाउंट सारा सी वो $17.5 अरब तक पहुँच गया सी। तो हुण साडे जिहड़े ज़र मुबादला के ज़खायर ने वो भी वध के ते $21 अरब तक पहुँच गए हैं। और जवान साहब तुसीं रोज़ाना देखते हो, TV देखते हो, अखबार देखते हो, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट संभाली नहीं जा रही। वो जिन्ना पिछले 2-3 साल ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ 1400 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿस्तान जो गुरबत क्यों ਵੱਧ ਰਹੀ है। और जी सलमान आबद साहब ने गल की कि पाकिस्तान सिर्फ गुरबत वध नहीं रही और नवे गरीब पैदा हो रहे हैं। और नवे गरीब जी मिडल क्लास सी वो दोबारा जी गुरबत चो निकल के उपर आई सी, मिडल क्लास जी डिवेलप हुई सी वो दोबारा वो भी गरीब हो गई। और ये की वजूहत ने, की मामलात ने। और एक सब तो वड्डी वजह ये भी है कि असी अपने जोड़े गैर जरूरी पुरतयश जोड़े खराजात ने उन्होंने असी कमी करने की कोशिश नहीं करते। असी जोड़े वसाइल ने उन्हों का गैर जरूरी इस्तेमाल करने। और अज देखो अज जी करप्शन की गल अगर होए तो डिवेलपमेंट के शोबे जी करप्शन का आगाज होया सी, तुसी दोनों साहिबान जानते हो 85 ਜਿਹੜੇ गैर जमाती इंतखाबात होए सन तो नतीजे दे विच एक अदारा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पाक PWD एक अदारा सी ਉਹਦਾ मैं समझदा फ्लैटरी होटल के सामने ਉਹਦਾ दफ्तर ਹੁੰਦਾ ਸੀ रिजवान साहब। ਉਹ ऐसा दफ्तर था जे जिथे रोजाना शाम के टाइम उत्थे बोली लगती है जे बोली ये लगती सी कि जिन्हें ज़्यादा कमीशन देनी है MNA ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵੇ। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MNA MP ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ मैं किसी एक दौर की गल नहीं कर रहा,
ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MNA MPA ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਾਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ PMU ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ PMU ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? PMU 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਚ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ PMU 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਹਾਤ ਲਏ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ PTI ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ 5 ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਸਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ IG ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ IG ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1800cc 2800cc ਤੇ 4700cc ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ IG ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ 1800cc ਤੇ 2800cc ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 800 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ 4700cc ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਲਿਮਟ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਨਵਾਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ IG ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1300 ਜਾਂ 1600 ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 20, 21 ਤੇ 22 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਯਾਨੀ 1800cc ਤੇ 2800cc ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ 200 ਲੀਟਰ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਨੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਰੱਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਣੀ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ 350 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਹਿਲੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੇਟਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, IMF ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 ਇਦਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3-3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਫ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਆਬਦ ਹੈ, ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, नया डायरेक्टर बना दो, नया शोबा बना दो। अच्छा, फिर वो जो बनाओगे तो उन्होंने गड्डी भी देनी है, उन्होंने पेट्रोल भी देना है, उन्होंने मराहत भी देनी है, उन्होंने घर भी देना है। इस वास्ते मैं समझदा वां कि साडा जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ना, ये इस नहज के उत्ते आ गई है कि अगर असीं नहीं करांगे ताडा गवर्नेंस का सिस्टम नहीं चल सकेगा। और जो गवर्नेंस का सिस्टम नहीं चल सकेगा तो जी इकनॉमिक स्टेबिलिटी की गल जी बार बार कहते हो ना कि कुछ इशारे उत्ते लैवल के उत्ते अच्छे आए ने, वो थल्ले नहीं आएंगे और लोग जिहड़े ने इकनॉमिक फ्रस्ट्रेटेड जिहड़े होंगे और फिर तुहाडे अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट होएगी जिसका नुकसान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सलामती ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP MNAs ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਲਾਮ ਲੋਗੇ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 65% ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਲਿਆ ਖੁੱਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਸਭ क्या साढ़े मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम दे विच अरकान असैंबली का मैंडेट जिहड़ा है तरक्याती काम करवाना है या कानून साजी है? यही वजह शायद लगता है इंज जिस तरह कमीशन के चक्कर है कि बलदियाती निज़ाम मजबूत होने नहीं दिता जा रहा। अच्छा, तुसीं देखो रिजवान साहब के परेद मुशर्रफ के दौर च ये कोई शक नहीं कि बड़ा मजबूत जिहड़ा बलदियाती निज़ाम है वो लाया गया और वो नतीजे तुसीं देखिया कि जिहड़ी जिली हुकूमतां सन वो बड़ियां ताकतवर हो गई और इन्नियां ताकतवर हो गई कि उस वेले साडे पंजाब दे जिहड़े वज़ीर आला सन चौधरी परवेज़ लाई वो भी जिहड़ा वो कई जिहड़े ज़िला नाज़म सन उन्हां दे अगे वो बड़ा बेबस सानू नज़र आए। और उहदी वजह ये सी कि अख्तियारात भी ज़िलियां को चले गए तो फंड भी ज़िलियां को चले गए और उहदे नतीजे च ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਨਾਜ਼ਮ ਕੋ ਅਖਤਿਆਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ तमाम MNA MPA ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। और उत्थे रोजाना की बुनियाद पर इजलास के एक ही रोना रहिंदा सी
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ MNA ਤੇ MPA ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਲਦੀਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਫਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2015 ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲਦੀਆਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੀਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद जे ਨੂੰ अच्छा सलमान साहब जिस तरह खालिद क्यूम साहब गल कर रहे हैं बलदियाती इदारियां दी, एक हर जमात शोर पाती जी बलदियाती इदारे होने चाहिए, लेकिन जी हुक्मरान जमात है मौजूदा की गल कर रही है नून लीग की तो आनिया जानिया है ना, यानी कि खादा पीता कुछ नहीं गिलास थोड़ा 12 आने तो की गल है नून लीग की खौफ पिया है बलदियाती इंतखाबात तो? देखो पहली गल तो है कि सिर्फ नून लीग को खौफ नहीं गा, सारिया सियासी जमातां जिहड़ियां मुख्तलिफ सूबियां दे विच इकतदार च ने उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम तो खौफ है। पहली गल इस वास्ते चारों सूबे के इस वक्त जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिहदे पंजाब के तो है ही नहीं, लेकिन बाकी सूबे के कोई अच्छी सूरत हाल नहीं की लोकल गवर्नमेंट की बारे वो एक वजह है। इन्होंने गल की ना अपना चौधरी साहब ने कि तुहानूं याद होएगा कि शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असैम्बली तो रिजाइन दे के डिस्ट्रिक्ट नाज़म तक इलैक्शन लड़े, राणा हयात ने कसूर तो कौमी असैम्बली सीट दे के, अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ऐसी को नजर आया कि फंड सारा उठेगा। ये खराबी पैदा की सी जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत कि अरकान कौमी असैम्बली और सूबाई असैम्बलियां तरक्याती फंड दो और उन्होंने अपनी हमायत लैके आओ। अच्छा हूँ मैं अगली गल करना, मैं छोटी छोटी गल्लां ने मौजूदा पंजाब की कर रही है, कोई मैटर नहीं करता। जनरल मुशर्रफ का जो सिस्टम सी ना उसकी खूबी सी वो चारों सूबे के यकसा निज़ाम सी, चारों सूबे के यकसा निज़ाम सी। हुण 18वीं तरमीम के बाद तो तुसीं कह दिता सूबे अपनी अपनी मर्जी का निज़ाम बनाओ, वो सूबे अपनी मर्जी का निज़ाम नहीं बना रहे, यानी एक पासे जमाती इंतखाबात, एक पासे गैर जमाती इंतखाबात, एक पासे बराह रास्त इलेक्शन, एक पासे इन बराह रास्त इलेक्शन नहीं, एक पासे इलेक्शन नहीं कराना, एक पासे इलेक्शन करा देना, एक पासे ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना है, अच्छा एक पासे कंपनियों के जरिए अथॉरिटियों के जरिए सूबा चलाना है, एक पासे कहना नहीं आवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मैं समझना वा सानू साडा जो कानून आईन पाकिस्तान है ना 1973 का, रिजवान साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लकूना है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵਫਾਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2015 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 140A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 120 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਔਰ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ कौमी असैम्बली और सूबाई असैम्बली के ना रखी जाए। जैसे ही सूबाई असैम्बली इलैक्ट होकर आवे फौरी तौर पर इलैक्शन करावे ताकि एको ही वक्त टेन्योर आवे और एको ही वक्त टेन्योर जाए ताकि कंटिन्यूटी बरकरार रखे। और जिन्नियां अथॉरिटियां कंपनियां अव्वल तो बननी नहीं चाहिए लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट ने, लेकिन अगर कितने बनानी मकसूद भी है ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने सूबाई हुकूमत बराह रास्त चलानियां अज तुसीं देखो पंजाब दे विच ये शहबाज शरीफ साहब का कारनामा सी माशाअल्लाह जिहड़ा बाकी सूबे ने फॉलो किया। अथॉरिटियां की बुनियाद पर कंपनियां की बुनियाद पर हुकूमत करने का मसला अगर तुसीं उहदे ते हुकूमत करनी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम खत्म कर दो, फिर उसकी जरूरत नहीं। सही है। अच्छा खालिद क्यूम साहब
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਫਵਾਹ ਸਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੀਲ ਦੀ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। क्या कोई डील ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਔਰ क्या ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਡੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PTI ਨੇ ਡੀ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ PTI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤੂਨ ਹੈ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। मैं समझना कि दोनों जड़ियाँ ये खवातीन ने ये खवातीन जड़े ने वो मामलात जदों भी कोई पेशरफ्त हुई है इन्हां दोनों की रुकावट जड़ी है ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲੀਮਾ ਖਾਂ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ ਬੇਗਮ ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ MRD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ 1985 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਅੱਸਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਇੱਕ ਮੁਅੱਸਰ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਔਰ PTI ਨੂੰ U-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਲੀਮਾ ਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ YouTube ਪਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਹਿਬ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇੜੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ? ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਖਾਲਿਦ ਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ੀਰ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਿਹਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਭੱਟੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਲ ਜਾਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘਰ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ और ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਰਮ 47 ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਦਤਮਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡੀਲ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਵੇ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਰਤੇ ਤੇਰਾ ਮੌਕਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਤੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁxtਲਿਫ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਸੁਣਾ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ KPK ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹਿਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਏ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਔਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋ ਤੇ ਕੁਛ ਦੋ ਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ करे तो ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ तरीके इंसाफ से भी उन्ना ही वाजिब है जिन्ना कि नून लीग ते पीपल्स पार्टी ते। लेकिन अफसोस कि साड़ियां सियासी जमातां जड़ियां ने वो अपने इकतदार के खेल इन्नियां उलझियां हुई ने कि आम आदमी उन्होंने दिखाई नहीं दिंदा। इहदे नाल ही अज दे प्रोग्राम तो इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।